जय श्री कृष्ण बाळको। आज धोरण 1 गुजराती विषय में शाळा तत्परता 2 जोवानुं छे। आपणे अगाउना विडियो में शाळा तत्परता 1 विषय बधुं भणी गया छीए। तो आज शाळा तत्परता 2 शरू करवानी छे। एमां पहेली कविता छे चक्कीबेन चक्कीबेन। तमे बधाए चक्कीबेन जोया छे ने? चक्कीबेन एटले के चकली। तो चकली तो घणा बधा प्रकारनी जोवा मळे छे। तमे बधा प्राणी संग्रहालय में एटले झू में गया छो जोवा? तो त्यां तो घणा बधा प्रकारनी रंगबेरंगी चक्कलीओ पण होई शके। तो आज आपणे चक्कीबेननी कविता शीखवानी छे। तो चालो शरू करीए। पाठ्यपुस्तक में पाना नंबर 18 पर चक्कीबेननी कविता आपेली छे। तो हूँ तमने आज पहला कविता गाता शीखवाड़ीश, गायने संभळावीश एटले तमने गाता पण आवड़ी जाए। पछी आपणे कविता समझशुं। पछी कविता समजीने आपणे शुं जोवानुं तेना परथी सवाल अने जवाब जोवाना छे। बराबर ने? तो चालो शरू करीए। चक्कीबेन मारी साथे रमवा आवशो के नहीं, आवशो के नहीं। बेसवाने पाटलो, सुवाने खाटलो, ओढ़वाने पीछा आपीश तने, आपीश तने। पहेरवाने साड़ी मोर पीछावाड़ी, कमरियो घाघरो आपीश तने, आपीश तने। चक चक करजो, ची ची करजो, चणवाने दाणा आपीश तने, आपीश तने। बा नहीं वढसे, बापू नहीं वढसे, नानो बाबो तने जालसे नहीं, जालसे नहीं। चक्कीबेन मारी साथे रमवा आवशो के नहीं, आवशो के नहीं। जोयुं बाळको केवी रीते आनो राग छे अने केवी रीते गावानी छे? तो तमे बधा पण घरे गाजो आवी रीते अने कविता शीखवानी छे। तो चालो हवे आपणे कविता समजीए। तो पहेला शुं कहे छे? चक्कीबेन मारी साथे रमवा आवशो के नहीं। तो एक नानुं एवुं बाळक छे, तेना घर पासे रमतुं तुं। तो ए चक्कीने जोवे छे, चकलीने। तो तेने पूछे छे के चक्कीबेन तमे मारी साथे रमवा आवशो के नहीं आवो? पछी ए चक्कीने एनी साथे रमवा माटे एने शुं शुं आपवानुं कहे छे? जो बेसवाने पाटलो, सुवाने खाटलो। एटले एवुं कहे छे के हूँ तने बेसवा माटे पाटलो पण आपीश, सुवा माटे खाटलो पण आपीश। तो अने ओढवाने पीछा आपीश तने। एटले तने हूँ बेसवा माटे पाटलो, सुवा माटे खाटलो अने ओढवा माटे पीछा पण आपीश, पण तू मारी साथे रमवा आव। पछी आगळ शुं कहे छे? पहेरवाने साड़ी मोर पीछावाड़ी। एटले एने शुं कहे छे के तू मारी साथे जो रमवा आवीश तो हूँ तने पहेरवा माटे साड़ी मोर पीछावाड़ी। एटले के मोर पीछा तो केवा होय बाळको? रंगबेरंगी। तो एवुं कहे छे के तो हूँ तने पहेरवाने रंगबेरंगी मोर पीछावाड़ी साड़ी पण आपीश। पछी गमरियो घाघरो आपीश। गमरियो घाघरो एटले शुं कहेवाय? घेरवाळो घाघरो। पछी आगळ शुं कहे छे? चक चक करजो, ची ची करजो, चणवाने दाणा आपीश तने। एटले चक्कीबेनने एवुं कहे छे के जो तू मारी साथे रमवा आवीश तो हूँ तने खावा माटे दाणा आपीश। आपणे प्राणीओ मनुष्यो जो खाय तो एने खावानुं कहेवाय ने पक्षीओने खावानुं शुं कहेवाय? चणवानुं कहेवाय। तो ए शुं चणे? दाणा। तो एने एवुं कहे छे हूँ तने चणवा माटे एटले के खावा माटे दाणा आपीश अने तू ची ची करजे, चक चक करजे एवो अवाज पण करजे। बा नहीं वढे, बापू नहीं वढे, नानो बाबो तने जालसे नहीं। एटले तू मारी साथे जो रमवा आवीश तो मारा बा के बापू एटले के मम्मी के पप्पा तने वढशे नहीं अने नानो बाबो तने जालसे नहीं। एटले के जो आपणा आंगणामां पोपट, कबूतर, चकली एवुं कोई आवे तो नाना बाळकोने एवुं कुतूहल थाय के हूँ एने पकड़ूँ, एनी साथे रमूँ। एटले आ नानुं बाळक एवुं कहे छे के तू तम तारे चिंता कर्या विना मारी साथे रमवा आव, तने नानो बाबो पण जालसे नहीं। बराबर ने? तो आपणे कविता वांची अने समज्या। हवे आपणे आगळ शुं जोवानुं? सवाल अने जवाब। एक शब्द में सवाल जवाब
લખો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, બાળક કોને બોલાવે છે? તો કવિતામાં આપણે જોયું બાળક કોને બોલાવે છે રમવા માટે? ચક્કીબેનને. બાળક ચક્કીબેનને રમવા માટે બોલાવે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, બાળક ચક્કીબેનને કેમ બોલાવે છે? તો બાળક ચક્કીબેનને કેમ બોલાવતું હતું? આપણે કવિતા વાંચી સમજ્યા તો આપણને તરત યાદ આવવું જોઈએ કે બાળક ચક્કીબેનને રમવા માટે બોલાવે છે. પછી આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન, બાળક ચક્કીબેનને શું ચણવા બોલાવે છે? તો મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું ને કે ચણવા એટલે કે ખાવા. તો એને ચક્કીબેનને શું આપવાનું કીધું હતું કે તો તું મારી સાથે રમવા આવીશ તો હું તને ચણવા માટે દાણા પણ આપીશ. એટલે જવાબ આવશે દાણા. બાળક ચક્કીબેનને ચણવા માટે દાણા આપશે. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, ચક્કીબેનને કોણ નહીં ઝાલે? તો ચક્કીબેનને નાનો બાબો ઝાલશે નહીં. કવિતામાં છેલ્લે આવ્યું હતું ને કે બા નહીં વઢે, બાપુ નહીં વઢે, નાનો બાબો તને ઝાલશે નહીં. એવી રીતે હવે પાંચમો પ્રશ્ન, બાળક ચક્કીબેનને કેવી સાડી આપશે? તો બાળક ચક્કીબેનને મોરપીંછાવાળી સાડી આપશે. મેં તમને કીધું ને કે મોરપીંછ તો કેવા હોય, તમે બધાએ જોયા છે ને મોરના પીંછા કેવા રંગબેરંગી સરસ હોય. તો બાળક ચક્કીબેનને એમ કે હું તને સરસ મજાની મોરપીંછાવાળી રંગબેરંગી સાડી આપીશ. પછી આગળ છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, બાળક ચક્કીબેનને સૂવા માટે શું આપશે? તો બાળક ચક્કીબેનને સૂવા માટે ખાટલો આપશે. અને છેલ્લે છે સાતમો પ્રશ્ન, બાળક ચક્કીબેનને કેવો ઘાઘરો આપે છે? તો બાળક ચક્કીબેનને ઘમરિયો ઘાઘરો આપશે. ઘમરિયો ઘાઘરો એટલે મેં તમને હમણાં કવિતા સમજાવવામાં સમજાવ્યું કે ઘમરિયો એટલે કે ઘેરવાળો. તો ચક્કીબેનને બાળક ઘમરિયો ઘાઘરો આપશે. ઓકે, તો આપણે આજે શું જોયું આમાં? સવાલ અને જવાબ. તો તમારે આજે પાકી નોટમાં પહેલાં તો આ શાળા તત્પરતા 2 કવિતા 1 ચક્કીબેન પાના નંબર 18 પર પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 18 પર આપેલી છે. તે કવિતા એમાં જેવી રીતે આપી છે તે સરસ અને સુંદર અક્ષરે પાકી નોટમાં લખવાની. અને કવિતા લખાઈ ગયા પછી તેની પછી આ આવશે સવાલ જવાબ. આ સાથે સાથ સવાલ જવાબ પણ તમારે પાકી નોટમાં લખવાના છે. પછી ઘરકામમાં આ નથી કરવાનું, આ તો ફક્ત પાકી નોટમાં જ લખવાનું. કવિતા અને સવાલ જવાબ પાકી નોટમાં. અને હોમવર્કમાં આજે શું છે? આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર 22 જુઓ તમે બધા. પાના નંબર 22 ઉપર કવિતા પણ આપેલી છે અને બાજુમાં તેના ચિત્રો પણ આપેલા છે. તો તમારે આમાં શું કરવાનું છે? ચાલો સમજાવું. જો સૂચના વાંચો. કવિતા ગાઓ. કવિતાના આધારે ચોરસમાં સાચાની નિશાની કરો. બરાબર છે? તો આમાં શું આપેલું છે? જો બાજુમાં પહેલી 2 લીટી છે, ચક્કીબેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહીં? તો બાજુમાં ચક્કીબેન અને પોપટ, ચકલી અને પોપટ બેનું જ ચિત્ર આપેલું છે. તો આપણી કવિતામાં શેનો ઉલ્લેખ થયો છે? ચકલીનો, પોપટનો નહીં. તો ચકલીના બોક્સમાં આપણે શું કરવાનું છે? સાચાની નિશાની. એવી જ રીતે નીચે જોઈએ, બેસવાને પાટલો, સૂવાને ખાટલો, ઓઢવાને પીછા આપીશ તને. તો આપણને શું કે છે? અહીંયા બાજુમાં શેના ચિત્રો આપેલા છે? ખાટલો અને ટેબલ. તો આપણી કવિતામાં ખાટલા શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. તો ખાટલાની સાથે નિશાની, સાચાની નિશાની કરવાની. હવે ત્રીજી લીટી છે, પહેરવાની સાડી મોરપીંછાવાળી, ઘમરિયો ઘાઘરો આપીશ તને. તો આપણને બાજુમાં શેના ચિત્રો આપેલા છે? સાડી અને ફ્રોક. તો આપણી કવિતામાં શું આપ્યું છે? સાડી. તો આપણે સાડીના બોક્સમાં સાચાની નિશાની કરી દેવાની, ફ્રોકમાં નહીં. પછી નીચે આગળ જોઈએ, ચકચક કરજો, ચી કરજો, ચણવાને દાણા આપીશ તને. તો જો બાજુમાં અનાજ એટલે કે દાણા પડેલા છે અને દ્રાક્ષ આપેલી છે. તો આપણી કવિતામાં શું છે? ચક્કીબેન શું ખાય છે? દાણા. તો દાણાના બોક્સમાં આપણે સાચાની નિશાની કરવાની, દ્રાક્ષમાં નહીં. અને છેલ્લે છે, બા નહીં વળશે, બાપુ નહીં વળશે, નાનો બાબો તને ઝાલશે નહીં. તો જો બાજુમાં એક બેબી આપેલી છે, એક બાબો આપેલો છે. તો આપણી કવિતામાં શું છે? બાબો. તો આપણે બાબાવાળા પાસેના ખાનામાં સાચાની નિશાની કરી દેવાની.
બરાબર ને? તો તમને ખબર પડી, હોમવર્કમાં તમારે સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 22 પૂર્ણ કરવાનું રહેશે અને આ છે પાકી નોટમાં લખવાનું છે. ઓકે, ચલો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.